بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویدر بسٹر پاکستان کے ایڈمن مفتی محمد اظہر مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ویدر بسٹر پاکستان کی جانب سے آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں پاکستان میں سنو فال کے 3 سے 4 سپیل جو ہے وہ متوقع ہیں۔ آج جو ہے وہ 11 جنوری سٹارٹ ہو چکی، رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے۔ میں اس وقت وادی کغان کے اندر موجود ہوں اور یہاں مائنس ٹمپریچر ہے، سخت سردی یہاں پہ۔ چونکہ 3 سے 4 سپیل ہیں، بیچ میں کچھ ایسے سپیل ہیں کہ جو بہت تیز ہیں، جن کو طوفانی وہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ سنو فال کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جب آپ پہاڑی علاقوں کی طرف آتے ہیں یا سنو فال کو انجوائے کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس کی بے شمار احتیاطیں ہیں۔ میں یہاں آپ کو ساری تو نہیں بیان کر سکتا، میں صرف آپ کے آگے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ احتیاطیاں آپ کو بتاؤں گا، کچھ غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کی جو احتیاطیں ہم نہیں کرتے اور کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ مری میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا یہ ہر پاکستانی کو معلوم ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے پہلی اور بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے 2-4 دوست احباب ہوتے ہیں، کام کاج بھی ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنایا ہوتا ہے، یا تو ایک دوسرے کو کال کریں گے یا واٹس ایپ گروپ میں کر دیں گے۔ 2-4 دوست ہوتے ہیں، بھائی مری میں یا فلانی جگہ سنو فال ہو رہی ہے، چلو نکلتے ہیں۔ یہ تقریباً جب صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اطلاع ملتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے رابطے شروع کر دیتے ہیں۔ 11-12 بجے ایک دوسرے سے بات کریں گے، بھائی 2, 2:30, 3 بجے ہم نے ہر صورت آج نکلنا ہے۔ مطلب تیاری کا جو ٹائم ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ 2 سے 2.5 گھنٹے دیتے ہیں۔ حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پہاڑی علاقوں کی مشکلات سے، سنو فال اور جب طوفان آتے ہیں، جو اس سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان علاقہ جات کا رخ کریں تو کم از کم پہلے اچھی طرح بیٹھ کر آپ مشاورت کریں، مشاورت کر کے پھر جو ہے وہ آپ نکلیں، کسی تجربے کار سے معلومات حاصل کریں کہ آپ کو پہاڑی علاقہ جات میں آنے کے لیے، سنو فال میں آنے کے لیے، برفانی علاقہ جات کی طرف آنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بس کہا جاتا ہے کہ یار چھوڑو کیا کرنا ہے، 1-2 سوٹ رکھو، ایک بند شوز لو، جیکٹ لو اور چلو نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی ہماری پاکستانی قوم کی یہی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ مائنس ٹمپریچر میں جاتے ہیں پھر ان کو جا کر وہاں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی لانی تھی، یہ بھی لانی تھی، یہ بھی لانی تھی۔ میں اس وقت وادی کغان کے اندر موجود ہوں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اوپر کچھ نہیں پہنا ہوا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میں نے نیچے بہت کچھ پہنا ہوا۔ میرے پاس 2 جیکٹ ہیں، ایک لیدر کی ہے، ایک واٹر پروف جیکٹ ہے۔ میرے پاس شوز اچھے والے ہیں۔ عام روٹین میں اگر سنو فال ہلکی ہے تو اس کے لیے الگ شوز ہیں، اگر سنو فال بہت زیادہ تیز ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، اس کے لیے الگ شوز ہیں میرے پاس۔ مطلب پورے انتظامات میرے پاس موجود ہیں۔ میرے پاس یہاں تک کہ اپنا ہیٹر موجود ہے، پانی گرم کرنے والا راڈ اپنا موجود ہے، سٹک موجود ہے، میرے پاس جو ہے وہ امبریلا جسے ہم چھاتا یا چھتری کہتے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہونی چاہیے پہاڑی اور برفانی علاقے میں سفر کرنے کے لیے، جو آپ کے پاس ہونا جس کا ضروری ہے وہ میرے پاس نہ ہو، ایون کہ ہم گھر سے اپنا کمبل تک لے کر آئے ہیں۔ بات کرنے کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ سنو فال یا پہاڑی علاقے کی طرف نکلیں تو 2-3 گھنٹے کے اندر پلان نہ بنیں۔ میں آج اپنے بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھائیوں نے 2.5 سے 3 گھنٹے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہم کس علاقے کی طرف جائیں۔
हम 3 भाई थे, एक भाई का मशवरा था उधर जाएं, एक भाई का मशवरा था इस तरफ जाएं, एक भाई का मशवरा था इस तरफ जाएं। जैसे एक भाई ने मशवरा दिया जी मरी जाते हैं, गलियात जाते हैं। मरी गलियात में आपको पता है क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है। होटल माफिया अलग है, पाकिस्तानी अवाम का रश अलग है, स्नोफॉल और पहाड़ी को इंजॉय जो करने के लिए आते हैं उनका रश अलग है। और वहाँ फिर जो हादसात होते हैं वो भी आपको पता है कि जब स्नो होती है तो फिर गाड़ियाँ फिसलती हैं तो एक दूसरे के साथ टकराती हैं। मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो चैन है और चारों टायरों की चैन हमारे पास मौजूद है। मैंने अपने भाई से सवाल किया कि भाई मरी गलियात के अंदर जितने लोग भी बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए आते हैं उनमें 98% जो लोग होते हैं ना उनके पास स्नो चैन नहीं होती। स्नो चैन के जो आपकी गाड़ी जब बर्फ़ से स्लिप होती है तो फिर आप जब स्लिप करते हैं तो आप यहाँ तो खुद मारते हैं या दूसरे को मारते हैं। तो अगर मैं अपने चारों टायरों की को चैन लगा भी लूँ बिलफर्ज, वहाँ 98% जो पाकिस्तानी आए हुए हैं अपनी गाड़ियों में उनके पास तो चैन नहीं है। तो मैं तो अगर अपनी गाड़ी को चैन लगा के बचा लूँगा, अपनी जान को बचा लूँगा, लेकिन मेरी गाड़ी कैसे बचेगी। जो 98% जो लोग बगैर चैन के आए हुए हैं वो, अगर मैं अपनी गाड़ी में चैन लगा कर किसी की गाड़ी को हिट नहीं करूँगा लेकिन कोई ना कोई मेरी गाड़ी को लाजमी हिट करेगा और लाखों का जो है वो फिर हम अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। मतलब 15, 20, 25, 30 लाख की गाड़ी हम ले लेंगे लेकिन 5-10 हज़ार की चैन लेना हमें गवारा नहीं है। दूसरी बात, आपने जिस तरफ भी जाना होता है ना, हमारे यहाँ बस ये होता है कि हमने जाना है फलाने इलाके की तरफ जाना है तो हम बस उस तरफ का रुख कर लेते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। हमेशा घर से निकलने से पहले आपने जिस समत भी जाना है आपको पता होना चाहिए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ को कितने रास्ते जाते हैं और अगर कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो वहाँ से निकलने के कितने रास्ते हैं। इस मालूमात का होना इंतहाई ज़रूरी है। फिर हमारे बाज़ दफ़ा फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम बाज़ दफ़ा, मैंने खुद ये चीज़ें अपनी जो आँखों से देखी वो आपको बताता हूँ। इसकी एहतियातें बहुत सारी हैं, मैं आपको मोटी मोटी बता रहा हूँ कि जिससे आप अपनी और अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं, अपने लाखों की गाड़ी का नुकसान को ज़ाया होने से, टूटने फूटने से बचा सकते हैं, अपनी अपने बीवी बच्चों की जान बचा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साथ माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, यहाँ से जो है वो निकल पड़ती है और फिर जब मरी में स्नोफॉल होती है या किसी भी इलाके में स्नोफॉल होती है कि जो करीबी इलाके होते हैं तो अक्सर पाकिस्तानी वहीं का रुख करते हैं, जैसा कि मरी गलियात में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जिनके पास छोटे छोटे बच्चे, जिनके साथ फीमेल होती है ना, जब ये स्नोफॉल के दिनों में मरी या गलियात जाते हैं ना तो मैंने अपनी आँखों से इनको जलीलो ख़ार होते देखा हो। 3-3, 4-4 घंटे इनके बच्चे जो है वो सर्दी के अंदर जो है वो मतलब मुब्तला रहते हैं, गाड़ियों के अंदर रहते हैं। बाज़ बच्चों को भूख लगी होती है, फीमेल को बाज़ दफ़ा वाशरूम की आदत होती है, बच्चों को वाशरूम की आदत होती, लेकिन इनको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती क्योंकि ये उस टाइम होटल की तलाश में होती हैं। तो ये इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं कि जब भी आप घर से निकलें, घर से निकलने से पहले होटल की बुकिंग को लाजमी बनाएं ताकि आपको पता हो कि मैंने फ़लाने इलाके में जाना है और मेरा फ़लाना होटल है, मैंने वहाँ जाके ये मेरा होटल है, ये मेरा रूम है, मैंने वहाँ इंटर हो जाना है। लेकिन हमारी अक्सरियत ये भी नहीं करती और फिर छोटे छोटे बच्चों और फीमेल के साथ जाकर वहाँ पर ज़िल्लो ख़ार होती है। चौथी बात, हमेशा उस होटल का इंतखाब करें कि जिस होटल के पास पार्किंग अपनी हो। कभी भी जो है वो मतलब रोड के ऊपर जो है वो गाड़ी खड़ी ना करें। आपके पास अगरचे चैन है लेकिन जो 98% लोग जो बगैर चैन किए हुए हैं, अगर उन्होंने आपकी गाड़ी को हिट कर दिया, सोचिए आपका कितना नुकसान होगा। हमेशा उस होटल का इंतखाब करें जिनके पास अपनी चैन हो, जिनके पास अपनी पार्किंग हो। लेकिन अगर बिलफर्ज रश ज़्यादा है, आपको ऐसा होटल मुयस्सर हुआ कि आपने बुकिंग उसकी करवा ली लेकिन उनके पास पार्किंग नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को पार्किंग पॉइंट पे खड़ा करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर
पिछले साल जैसा कि मरी में सानिया हुआ, हादसा हुआ, तूफ़ान आया, लोगों का जानी और माली बेबहा नुकसान हुआ। अल्लाह ना करे अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो ये होगा कि आप वहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर आप निकलने वाले बन सकते हैं। गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर वहाँ 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी खड़ी रही, कितनी पार्किंग हो जाएगी 15-20 दिन की? 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, चले बिलफर्ज 15,000 भी हो जाए, लेकिन आपकी 15 से 20 से 25 लाख, बल्कि इससे भी महंगी गाड़ी आपकी महफूज है। और अगर वही किसी 98% जो बगैर चैन के आए होते हैं, बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आते हैं, उनमें से किसी एक ने भी आपकी गाड़ी को हिट कर दिया ना, तो आपकी गाड़ी जब हिट होगी ना, तो फिर उसमें 15-20 हज़ार खर्च नहीं होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही खर्चा आपका आएगा। और ख़र्चा करने के बावजूद अगरचे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी की जो मालियत है वो कितनी डाउन होगी, ये आप और मैं जिसके पास गाड़ी है वो इस चीज़ को बखूबी समझता है। फिर एक और नंबर 5, मौसम की मुकम्मल सूरत हाल से आगाही होना, ये इंतहा दर्जा ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये उस वक्त ज़रूरी है जिस वक्त अभी आपने सफ़र शुरू नहीं किया, जब आप प्लान मुरतब कर रहे हैं और जिस तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ के मौसम की सूरत हाल क्या है, उससे आगाह होना इंतहा दर्जे का ज़रूरी है, ताकि आपको पता तभी चलेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ अपने साथ लेकर जानी है, किस तरह का ड्रेस लेकर जाना है, कौन सी चीज़ें मैंने अपने साथ लेकर जानी है। अगर मेरे साथ छोटे बच्चे हैं या फीमेल हैं और वहाँ का मौसम की सूरत हाल ये है, जब आप वहाँ की मौसम की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होंगे तो फिर ही आप सही तरह समझ पाएंगे कि मैं खुद जा रहा हूँ या दोस्तों के साथ जा रहा हूँ या फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ मेरी ज़रूरतें क्या क्या हैं। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि हम हत्ता इम्कान कोशिश करें कि गाड़ी में कम से कम एक कंबल अपना ज़रूर रखें, ताकि अल्लाह ना करे अगर कभी कहीं मरी में रश की वजह से अगर आपको होटल नहीं मिलता या लेट आपको होटल मिलता है या आप वापस आ रहे हैं, कहीं आप फंस गए हैं, रोड ब्लॉक हो गया और माइनस टेम्परेचर है, आपके साथ फैमिली बच्चे हैं, तो आपके पास अपना कंबल ज़रूर हो, ताकि आप अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकें। फिर कंबल अपना होना इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर जैसा कि पिछले साल मरी में तूफ़ान आया, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो और आपकी गाड़ी कहीं बर्फ़ में फंस जाती है, तो वहाँ पर भी जो है ये फिर कंबल आपको सर्दी से बचाने में कारआमद साबित होगा। और एक इंतहाई ज़रूरी बात, अगर कोई तूफ़ान आता है स्नोफॉल का, कोई मौसमी सूरत हाल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, कोई कुदरती आफत जिस तरह के पिछले साल मरी में आई थी, अगर ऐसी सूरत हाल इख्तियार मौसम कर जाता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और आपकी गाड़ी जो है वो स्नोफॉल के अंदर फंस जाती है, इतनी स्नो होती है, इतनी बर्फ़ होती है कि आपका सलेंसर बंद हो जाता है, ये आपकी आगे वाली जो मतलब जाली होती है वहाँ तक जो है मतलब बर्फ़ आ जाती है। तो वहाँ पिछले साल जो आपने सुना होगा कि पिछले साल जो अमवात हुई है ना, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि सलेंसर स्नोफॉल और बर्फ़ वगैरह के जमने की वजह से बंद हो चुके हैं और अंदर बैठकर हीटर चला देंगे, और हम समझ रहे होते हैं कि जी बाहर बहुत सर्दी है, हमने हीटर चलाया है, हमें थोड़ी गर्माइश मिल रही है और नींद आ रही है। ये नींद नहीं है, ये मौत का पहला झटका होता है जो हमें लगता है, लेकिन हम उसको नींद समझते हैं। तो इससे वापसी का फिर सफ़र नहीं होता, अब ये आपका मौत का सफ़र शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जब आपकी गाड़ी बर्फ़ में पूरी तरह फंस जाए, ख़ास तौर पर सलेंसर और आगे वाली जो जाली होती है, तो उस वक्त हीटर हरगिज़ ना चलाएं, उस वक्त कंबल का इस्तेमाल करें। और अगर बर्फ़ में आपकी गाड़ी नहीं फंसी, लेकिन आप ट्रैफिक के अंदर अगर आप फंस गए हैं, तो उस वक्त भी अगर आप हीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने शीशे हल्के हल्के जो है वो नीचे लाजमी तौर पर करें और फिर आप हीटर का इस्तेमाल करें। और ये भी उस वक्त है कि जब आपको पता हो कि मतलब ट्रैफिक जाम है या मैं फंस गया हूँ तो थोड़ी देर तक निकल जाऊँगा,
اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں، جس طرح جیسا کہ میں بار بار بات کو دہرا رہا ہوں، جیسا کہ پچھلی دفعہ مری میں ہوا، اگر ایسی صورتحال بن گئی ہے تو پھر آپ گاڑی میں نہ بیٹھیں، اپنی گاڑی کو وہیں جام کریں، لاک کریں، خود کو، دوستوں کو، اپنے بچوں کو، فیملی کو نکالیں، اپنے ہوٹل واپس چلے جائیں۔ اگر ہوٹل نہیں مل رہا تو مری یا جس علاقے میں ہیں اس کے جو قریب ترین جو آبادی ہے اس آبادی کا رخ کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ کی گاڑی کہیں نہیں جائے گی، آپ کی گاڑی وہیں محفوظ ہوگی، آپ کو بعد میں مل جائے گی۔ اس وقت آپ اپنی جان کو بچائیں۔ اپنے پاس جو ہے وہ ہمیشہ جب آپ اس طرح کے علاقوں میں آتے ہیں تو اپنے پاس چھتری لازمی رکھیں۔ جب آپ سنو فال میں آتے ہیں تو 100-150 کی سٹک ملتی ہے، اپنے پاس سٹک لازمی رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی جان کو بچانے میں جو ہے نا وہ بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ جو شوز ہوتے ہیں، ہمارے شوز بعض دفعہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو برف سے سلپ ہوئے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، مطلب کسی کی ٹانگ کے اندر فریکچر ہو گیا، کسی کی بازو کی ہڈی جو ہے وہ مطلب ٹوٹ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ شوز جو عام روٹین میں میدانی علاقوں میں پہنتے ہیں وہی پہن کر جو ہے مطلب برفانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو برفانی علاقوں کے لیے جو شوز ہمیں جو چاہیے ہوتے ہیں وہ مخصوص قسم کے شوز ہوتے ہیں۔ تو اچھے اور اعلیٰ اور بہترین شوز کا استعمال کیجیے۔ اپنے ساتھ کم از کم اگر آپ گروپ کی صورت میں بھی ہیں تو کم از کم ہر بندے کے پاس، بہت اچھا یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس کم از کم ایک برساتی یا واٹر پروف جیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو اس وقت ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ واٹر پروف برساتی یا چھتری کا ہونا، اس کی آپ کو اہمیت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کہیں پھنس جاتے ہیں، جس طرح پچھلے سال کچھ لوگ مری کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے تھے۔ ہمیشہ جب آپ برفانی علاقوں میں جائیں تو کم از کم 2 اچھے شوز آپ کے پاس ہونے چاہیے، جرابیں ہمیشہ کچھ ایکسٹرا اپنے پاس رکھیں، گلوز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ خود کو زیادہ سے زیادہ سردی سے جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ 1-2 چیزیں میں آپ کو اور عرض کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے، چونکہ میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے بھی کچھ معاملہ دیکھے تھے، کچھ بچے جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے بھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم مطلب سنو فال دیکھنے جا رہے ہیں، برفانی علاقوں میں جا رہے ہیں، تو جب آپ سفر کا آغاز کریں اپنی گاڑی کے اندر کچھ کھانے پینے والی چیزیں ضرور رکھیں۔ ایسی چیزیں رکھیں کہ جو آپ کی صحت کو ڈیمیج بھی نہ کریں، لیکن وہ آپ کی بھوک کو ختم کرنے میں آپ کے جسم کو طاقت دینے والی وہ چیزیں ہیں۔ آپ ڈرائی فروٹ رکھ سکتے ہیں، آپ کھجور رکھ سکتے ہیں، نیمکو بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ اتنی لازمی رکھیں کہ اگر وہاں پر کھانے پینے کی اگر قلت پیدا ہو چکی ہے تو یہ چیزیں آپ کو اس وقت کام آ سکیں۔ اگر راستے بند ہو گئے، لینڈ سلائڈنگ ہوگی یا کوئی اور جو ہے وہ قدرتی آفت آ گئی یا کوئی طوفان آ گیا اور راستے بند ہو گئے، کھانے پینے کے معاملہ جو ہے وہ سارے جام ہو گئے، تو پھر یہ چیزیں آپ کو اس وقت پھر احساس ہوگا کہ یہ ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ان کو راستے میں نہ کھائیں۔ ہاں، اگر آپ خیر و عافیت سے آپ وہاں سے واپس نکل گئے ہیں تو واپس بھی ان چیزوں کا استعمال کر لیں، گھر جا کر ان چیزوں کا استعمال کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، یہ میں آپ کو ساری احتیاطیں نہیں بتا رہا، یہ آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، آپ کی گاڑی جو ہے مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچ سکتی ہے، آپ کی گاڑی سلپ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس چین نہیں ہے نا تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں گے تو پھر آپ جو ہے برفانی علاقوں کا رخ نہ کریں، بغیر چین کے کبھی بھی سفر نہ کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سویک گاڑی جس کے اندر 5 لڑکے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے مری کے اندر اس گاڑی کو سلپ ہو کر کھائی میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ کھائی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اتنی گہری کھائی تھی، اتنی گہری وہ کھائی تھی کہ وہ گاڑی نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ یہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں نا حادثات کے، یہ تو پچھلے سال صرف رپورٹ ہوئے ہیں مری کے اندر، چونکہ وہ سانحہ بہت بڑا ہو گیا تو وہ میڈیا کے اوپر آ گیا، سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا، تو وہ پورے ملک کے اندر وہ بات پھیل گئی۔ ورنہ جب بھی سنو فال مری میں ہوتی ہے بے شمار حادثات ہوتے ہیں، لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ آپ کی حکومت بھی ان واقعات کو دبانے کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوتی ہے۔ مری کی انتظامیہ، ہوٹل انتظامیہ، یہ سب مافیاز مل کر ان واقعات کو دباتے ہیں
पिछले साल दबाने में ये नाकाम रहे। पिछले साल की न्यूज़ आप उठा कर देख लें, जो मरी की इंतज़ामिया है, जो होटल एसोसिएशन है, वो सारा मलबा हुकूमत पर डालती रही, हुकूमत सारा मलबा होटल इंतज़ामिया पर डालती रही। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा और आपका हुआ। हमारे पाकिस्तानी कुछ भाई अपनी जान से भी गए और अपना माली नुकसान करके भी गए रहे। अभी मेरे पास कुछ और भी एहतियाती की मैंने लिखी हुई हैं। ये 20 ही हुए हैं। ये कम अज़ कम बर्फ़ानी और पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने की 60 से 70 वो एहतियातें हैं कि जो इंतहा दर्जे की ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको 8 से 10 बयान की है ना, इनका ताल्लुक़ फ़कत इस चीज़ के साथ है कि आपकी जान महफूज रहे, आपकी ज़िंदगी महफूज रहे और आपकी गाड़ी जो आपका एक बहुत बड़ा एसेट है, आपकी 30-40 लाख की गाड़ी है, वो महफूज रहे। लिहाजा आप तमामी अहबाब से गुजारिश है, वेदर बस्टर पाकिस्तान की तरफ से हम आपसे पुरज़ोर गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों, खुदारा सफ़र करने से पहले आप जिस जानिब जा रहे हैं वो इलाका किस तरह का है, वहाँ की सफ़र करने के लवाजिमात क्या हैं, ज़रूरियात क्या हैं, एहतियातें क्या हैं, इन तमाम बातों पर अगर आप अमल कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अपनी ज़िंदगी और अपनी गाड़ी को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। बाकी देखिए, ये बात तो अपनी जगह मुसल्लम है कि जिसकी मौत का जो तरीका, जो वक्त लिखा हुआ वो तो आनी ही आनी है। लेकिन ये है कि हमें हुक्म है कि हम अपनी जान की और अपने माल की हिफाजत करें। तो लिहाजा वेदर बस्टर पाकिस्तान के एडमिन के तौर पर मैं मुफ्ती मोहम्मद अज़हर मदनी आपसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप इन चंद चीज़ों पर अमल करें, ये चंद एहतियातें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब आप इन पर अमल करेंगे तो आप अपनी और अपने प्यारों की जान और अपनी गाड़ी वगैरह को महफूज रखने में कामयाब हो सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।